کلمہ استاد محترم مفتی عبدالخالق صاحب مدث اللہ العالی، جو ایک کامیاب اور تجربہ کار حکیم ہیں اور بڑا گہرا تجربہ رکھتے ہیں، طب سے بڑی گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر حضرت سے بات ہوئی اور کافی دیر تک مختلف موضوعات پر مختلف مسائل پر بحث ہوتی رہی۔ ان میں ایک اہم مسئلہ تھا کہ انسان کو دورے مرگی کے دورے کیوں کر پڑتے ہیں، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے اور کیا ان کی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی میں نے تیار کی تھی، کچھ مختلف باتیں اہل علم حضرات کے لیے، جو حضرات طب سے شغف رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں یونانی میں، ان کے لیے کافی کارآمد ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو سنیے، سمجھیے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی آپ چیک کرو کہ دوا تو کشمیر اتنی فلم کو بھی دماغ اس سے کام نہیں چلنے کا۔ بہت سے چکر اور بڑے بڑے اس میں چکروں میں بھی اس چکر میں چکر آ رہا ہے۔ بھائی کسی کو چکر آ رہا ہے، آپ نے بہت سے قابل لوگوں نے دیا غوثبان نمبری، اللہ کی پناہ، وہ چکر مرگی تھا۔ چکر میں تو عام طور چلتا ہے وہ غوث نمبر ہی۔ ہاں، تو اگر وہ چکر نہ ہوا بلکہ مرگی کا والا ہوا تو آپ ابھی مریض کا ٹائم لمبا کھینچ رہے، بے مطلب اس کی اس دوا کی ضرورت تھی وہ نہیں تھی آپ نے۔ تو بہت سے چکر مرگی ہوتے ہیں، نہ کہ چکر۔ اس میں چکروں کی دوا نہ دو، وہ اس پہ بولنا نہیں آتا، وہ چکر ہی بول رہا، بس اس کو سارے کو ٹٹوڑو آپ، ہاں تب اس کی مرگی اندر سے نکال لو آپ۔ تو یہ پتلا ہے جی، ضعیف البدن ہے۔ جی، صحیح غصہ بھی کر رہا ہے آج کل بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آنے لگتا ہے۔ ہاں، تو پھر بس اس کو وسواس، سوئے مزاج ہار یابس، تو اسے کشمشی لکھ رہا ہوں میں۔ لیکن مزاج اس طرح کا ہے، ہر چیز کھا نہیں پاتا۔ بڑا ہو، جگر ضعیف ہو، حالات ہضم جب گڑبڑ ہو، اگر بنفشہ مل جائے، شربت بنفشہ کہیں سے مل رکھا ہے جائے میرے پاس، بس تو پھر وہی ٹھیک ہے۔ لیکن چلو ارزانی بھی بنفشہ، اس کو تو ارزانی مجھ سے بس اتنے کھانے کا ایک آدھ ڈبے میں سب کچھ اس طرح ہو جا۔ نہیں، یہ تو اسی طرح چلا ہے بھائی۔ اصلی دوا اور فوری دوا یہ رہا، کشمیشی اصلی ہے، اور خمیرہ تو بس وہ ہے ہی، دابا تو دابنا ہی، آب گرم، چاہے وہ برادری ہو۔ جی، آج کشمیشی کہیں خمیرہ چھوٹ گیا، پڑا چھوٹ جاؤ، کل کو خمیرہ کھا رہا تو کشمیشی چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ کشمیشی اتنی پھل ضروری ہے، بلکہ دوسرا قاعدہ یاد رکھو، اتنی پھل ہے اصل مرگی کی دوا، اصل دوا مرغی کی۔ کشنی کا کوئی ضابطہ نہیں، اتنی پھل اصل مرگی کی دوا، چاہے وہ اتنی پھل صغیر ہو، چاہے اتنی پھل زبانی ہو، کشنیزی ہو، کچھ تو خود زمانی کو عام طور اس مرض میں استعمال کراتے ہیں۔ زبانی سب کے لیے مزاج میں موافق آ جاتی ہے۔ ہاں، پابندی کوئی ضروری نہیں اس نسخے کی، بس چلا ہو جاؤ اپنا۔ مرغی وغیرہ کے دورے ہوتے کیوں ہیں؟ مرگی کے اب مطلب کیا وجہ ہوتی ہے ان کی؟ جیسے مان لو چھوٹی سی عمر ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ دماغ میں مادہ ہے بلغمی، لیکن ایسے پتلوں کا جیسا آپ کا بچہ ہے، ان کے بلغم کو نام بلغم بولنا جائز ہے، ورنہ وہ بلغم شور ہے جو لگ بھگ قریب صفرا کے ہے۔ یہ بھی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ تھوڑا بہت بلغم ناک سے یا پھیپڑوں سے میرا تو آ جا ہے، کیونکہ میرے بلغم میں عام طور سے نمک محسوس ہوتا ہے، میرا بلغم قریب صفرا کے ہے، یہ اطباء نہیں لکھا۔ تو اگرچہ اس کا مادہ بلغمی یہی تعبیر ہے، رگوں میں دماغ میں پہنچ گیا تو اب دماغ ہی پورا بدن چلاتا ہے۔ اب وہ اچانک وہ شے غالب ہوئی، دماغ انسان کو ہوش حواس میں رکھتا ہے، وہ ہوش بھی گئی، اور یہ چکر وکر سارے دماغ سے اس کا تعلق ہے، دماغ سے وہاں وہ بلغم پہنچ گیا،
चाहे वो बलगम ज़्यादा ठंडा है या बलगम गर्म वाला भी बलगम हो, इसका सबब वो है। तो कुछ चक्करों के मरीज आए जिनको बड़े काबिल आदमी थे, हकीमगढ़ वाले नहीं पहुंच पाया वो अलग बात है, लेकिन मैंने बेमतलब भी मेहनतें की हैं। चाहे अब्बा का काम हो रहा, भाई का हो रहा, मरीज भी उन्हीं का, कमरे में आना, मुताला करना, घंटों टाइम लगाना, 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन उससे अपनी सलाहियत बढ़ गई। तो वो सवरे खा खू को बता रहा, जब मैं पेड़ पे चढ़ूं, मिस्त्री हूँ, तो घमेर से हवा नीचे भाग गया हूँ मैं। तो यही नवाब था, गढ़वाले फाजिल दारूम थे, दिल्ली के तिब्बे कॉलेज से वो थे। वो हर दफ़ा उसे खमीर अंबरी लिखते थे। वो यहाँ से हमारे यहाँ से हमदर्द का लिया, आपका खा लिया कि जी मुझे कुछ नहीं हुआ, जब मैं पेड़ पर चढ़ूँ, नीचे को देखूँ, मैं तो भागूँ, मैं गिरूँगा, बाल गिरूँगा, और चक्कर वाला अंदाज हो जा। मेरे पास हाजिर पुरानी भी है और नए छापे की भी है, दोनों में फ़र्क है। कई कई 17 की 17 नहीं मिलती, ये भी हम ही बता रहे हैं आपको। तो पुराने वाली पाकिस्तान की छपी हुई है। तो उसमें एक जगह वो बात कहेगा, उनमें हथी सलाहियत है कि मजमल में कुछ बारीक बात जानता है काबिल आदमी, कि वो मिर्गी का बयान तो चलो हो गया, वहाँ आगे वो 2:17 में नहीं मता है, उसी में ही पुराने वाली में वही थी मेरे पास। मैं सोचा बिन्ना सारी तो खा रखी, तो चक्कर की क्या दवा देगा, जरा कमरे में चल किताब देख कर, कमरे में और चबारी पीने से देखा वो 17 भी पड़ी। बात देखो ये चक्कर वक्कर जो है, ये मिर्गी के गर्दों को बार मुकदमात होते हैं। भाई चक्कर तो ज़ौफ़े दिमाग से ताल्लुक है, ज़ौफ़े दिमाग का मोटी सुर्खी में उन्वान मौजूद है। अब ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बन गए पैड़ी पे चढ़े, नीचे देखकर मैंने मिर्गी की और भी अलामत पड़ी, बार दबा तो नहर में देखा तो जब भी चक्कर आ जाओ। ये वही तो नहीं जो पैड़ी पे ऊपर चढ़ कर नीचे देख कर चक्कर आ रहे हैं। अब ये चक्कर ज़ौफ़े दिमाग वाले नहीं हुए, मिर्गी वाले हुए, ये तो मिर्गी वाले हुए। तो उसको फिर मैंने बताया, तो अंबरी बहुत दिन से खा रहा, मिस्त्री था वो, हमारे गांव का था, पड़ोसी भी था, मगर आप तो निशानदेह लिखो मैं। तो जी वो पतला सा ही था, उसे 8-9-1 का लिख दिया, ये 10-2 तो ये बहुत मोटो के लिए है, नहीं तो 8-1 8-9। अच्छा बलगम साहब वही कवि दस्ता है, सुभान अल्लाह। बहुत हल्का है, हालांकि वो पहले भी हल्का ही था, लेकिन अलग ही हल्का हुआ, दिमाग हल्का हो गया। जैसे 2 कोर्स मैंने मुश्किल ही करे, मैं बिल्कुल सही हूँ, फिर उन्होंने आके बताया जी पैड़ी पूड़ी पे चढ़ा नहीं, कुछ नहीं है, बढ़िया। फिर 1 साल बाद आया, हालांकि वो दौरे बेहोशी को से कभी नहीं पड़ा। जी। हकीम अजमल ने लफ्ज बोला मुकदमात, इससे हम ये समझे कि मिर्गी हो, एक मिर्गी का मुकदमा हो, ये भी हम उसी से समझे। ये मिर्गी तो हम इतना ही जाना बेहोश होने का नाम है। तो जी 1 साल बाद आगे जी वो उसी तरह होने लगा, मगर वही फिर संदे चलेंगे, फिर वही 2 कोर्स करे आगे, फिर हमने भी कोई डब्बा डब्बा दे दिया उसे। तो देखिए यहाँ पर नजर किसी की नहीं जाने की, जहाँ मैंने आपके हिप चाहिए जी, बिला वजह भी। और मका इसके एक अलामत हो रहा, आप खड़े बे मतलब यूँ जी, मैं तो वो तो पैड़ी पे से नीचे आने को जी कर रहा था, मेरा यूँ जी कर रहा है कि बस मैं खड़ा में नहीं आ रहा, मैं तो बाहर लेटूँ, ना होश गायब हुए, हर लेटा रही करा, मैं सब में सही हो गया। ये भी मिर्गी के मुकदमा था, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, किस नहीं देखो आप। और इस तरह के मुतशाबे बहुत हैं। और भाई इंसान आप भी हैं, सब हैं, ये मुतशाबे हम तो रोज़ मुशाहदा इन्हें नर्सिंग होम वालों को भी रखते हैं, अब लिए ही चले जाए तो पैसे दे दो। हाँ मुतशाबे तो सबको लग सकते हैं, इंसान है जी, इसमें क्या कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबको लग सकते हैं। लेकिन वहाँ का रो बिल्डिंग का डिग्री का इतना बड़ा कि आदमी बुराई ही नहीं करता, वो डॉक्टर तो बहुत ही बड़ा था, वो तो बस नहीं किस्मत मारा, नहीं किस्मत में था, ये बोल रहा है बस, वो बुराई हकीमों को यहाँ जा गया कहेगा मुझे लूट लिया 500 रुपये लेके। थोड़ा फर्क हो जाता है, वहाँ रोब रहता है, यहाँ रोब नहीं होता।